හරි දරුවනේ සුබ දවසක් වේවා. මේ මාව ඇහෙනවද කියලා කියන්නකෝ. ඇහෙනවනේ. හරි. මගේ මේ කැමරා එකේ ඔන්ලයින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන චුට්ටක් වෙලා යනකල් ෂෙයා කරන්නම් පේපර් හරිනේ දැන් හරි. රයිට්. හරි. පේපර් එක මම ෂෙයා කරන්න. ටට් ගාලා යන් අද කු වෙලාවක් කරන්න බැරි පුළුවන් තරම් වෙලා කරමු ඈ. හරි. පේපර් එකේ මම හිතන්නේ අද පේපර් එකේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මොකට පේනවා ඇති මේක ලොකු කරන්න. ඉතින් පේපර් එකෙත් මම හිතන්නේ එක ගාණක් ඉතුරුනා ඒක අපි අන්තිමටම හදමු. හරි. right. True or false on drugs used in peptic ulcer. හරි මේක නම් හරි දේසි peptic ulcer වලට පාවිච්චි කරන drugs ගැන මේ අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මතක ඇති drugs group පහක් දෙනවා. ටට්ටක් ගාලා කියයි යන්නකො කවුරු හරි පහ group පහ. මොනවද දෙන්නේ? peptic ulcer H2 blockers, proton pump inhibitors, antacid, antibiotic, mucosal protective agent. right. Dipenoxide කියන්නේ මොන group එකේ එකක්ද? මේක ඇවිල්ලා anti-motility agent එක diarrhea වලටයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට උත්තරේ වැරදි. Dipenoxide වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒකත් ඔහොම මතක් කරගන්නකො. මේ drug එක ඇවිල්ලා pethidine වල structure එකට viewen සමානයි. හරි? ඒ කියන්නේ structurally similar to pethidine. ඒ නිසා මේ වගේ drugs අපි narcotic drugs විදිහට හදන්නේ. narcotic drugs සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ under 6 years of age. මේ කියන drug එක අපි අවුරුදු 6ට වඩා අඩු ළමයිට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මේ group එකේ තව drugs තියෙන anti motility drugs loperamide, diphenhexylate, copinotropes සහ codeine. මේ සියල්ල structurally සමානයි pethidine වලට. ඒ නිසා අපි under 6 years දෙන්නේ නැහැ. under 6 years දෙනවා නම් අපි මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? පාචනයේට ORS වලින් පටන් ගන්න. හරි. right. Diphenhexylate කියන එක වැරදි. Ranitidine හරිද වැරදිද? හරි. හරි. Ranitidine අයි තියෙන මොන group එකකටද? H2 blockers. H2 blockers. මොකක්ද action එක? It inhibits histamine 2 receptors and reduce the production of acid නේද? right. acid. මට කියන්නේ මේ කාණ්ඩයේ තියෙන අනිත් drugs Famotidine, cimetidine, ranitidine, acetidine නේ. මේකේ විශේෂ drug එක කවුද? cimetidine. මොකක්ද යාගේ විශේෂත්වය? cimetidine anti-androgenic action එක. anti-androgenic action එකක් දෙනවා. ඒ වගේම මොකද්ද cimetidine වල විශේෂ liver enzyme inhibit කරනවා. liver enzyme inhibit කරනවා. right. උත්තරේ හරි. lactulose හරිද වැරදිද? false. false. මොකද්ද group එක? laxative එකක්. මොන laxative එකක්? osmotic. හරි? හරි osmotic laxative එකක් නම් මේ drug එකේ තව indication එකක් තියෙනවා මතක නම්. කියන්න බලන්න. මතකද? hepatic encephalopathy. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? lactulose කැඩෙනවා lactic acid බවට නේ intestine එකේදී. lactic acid ගිහිල්ලා ammonia producing microorganism ලා විනාශ කරලා දානවා. හරි? ඒක තමයි ඊළඟ right. මේක systemic action එකක්ද දෙන්නේ නැත්නම් local effect එකක්ද දෙන්නේ? lactulose වලින්. local effect එක. local effect එක. එතන ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? osmotic pressure එක වෙනස් කිරීම තමයි කරන්නේ. හරි මේ group එකේ අනිත් drugs මොනවද? sorbitol, polyethylene glycol products, saline type එකේ ඒවා. right. එහෙනම් ඔන්න අපි laxative ගැනත් එතන මේවා වුණා. right. උත්තරේ වැරදි. bismuth subsalicylate. true. මොනවාද bismuth දෙන්නේ අපි? bismuth subsalicylate මොකද්ද group එක?
mucosal protective agent. mucosal protective agent එකක්. මේ group එකේ තියෙන අනිත් drugs මොනවද? sucralfate. මේ group එකේ තියෙන අනිත් drug තමයි sucralfate සහ misoprostol. misoprostol. හරි. හරි. මේ group එකේ නැත්තම් මේ bismuth subsalicylate වල indication ඇහුවොත් මොනවද කියන්නේ ඔයාලා? mucosal resistance. indication අහන්නේ action නෙමෙයි indication තුනක්. indication දෙකක්. peptic ulcer. peptic ulcer. H. pylori eradication. H. pylori eradication. Right. bismuth වල side effect. metallic taste. Metallic dark taste. of dark of dark means teeth. tongue, teeth, right? Tongue, urine, ඔක්කොම dark color වෙනවනේ. blackening of මොනවාද contraindication? Pregnancy. renal impairment. right. හරි මේකට උත්තරේ හරි. omeprazole හරිද වැරදිද උත්තරේ? true. මොකක්ද drug එක? Proton pump inhibitor. proton pump inhibitors. මොනවාද මේ proton pump inhibitors ගත්තාම ඒකේ action එක මොකද්ද? Hydrogen potassium It inhibit hydrogen potassium ATPase and inhibit the production of gastric acid. Right. හරි. right indication ටිකක් කියන්නේ PPI group එකේ. H. pylori. peptic ulcer. peptic ulcer, H. pylori eradication, GORD. Solingen-Ellison syndrome, aspiration P pneumonia. pneumonia with aspiration. Hari. Right, very good. NSAID related neither side effect. Right. උත්තර ඔන්නේ නම් A වැරදි, B හරි, C වැරදි, D හරි, E හරි. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා පිටක් ගාලා. True or false regarding on drugs used in constipation. මලබද්ධය දෙන drugs ගැන යහන්නේ මොනවද මලබද්ධය දෙන්නේ? Forbes නේද? හරි? fecal softness, osmotic, ඊට පස්සේ bowel cleansing, bulk forming, stimulant නේද? ඕවා තමයි දෙන්නේ අපි. right. මට කියන්න fecal softness එකට ඔයාලා මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? මල පහ මෘදුකාර. oil වල. Arachistol. liquid paraffin. docustate. හරි docustate නේද? right. ඊට පස්සේ කියන්න මට osmotic යටතේ මොනවද ඉගෙන ගන්න ඉස්සලා කිව්වා. lactulose, sorbitol, polyethylene glycol. මොනවද bowel cleansing ඒවට ගන්නෙ? bowel cleansing ඒවට phosphate, citrate, enema නේද? enema. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද bulk forming ඒවට ගන්නෙ? bran, spegula-hux, methyl cellulose, psyllium. psyllium. හරි. right. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද stimulant යටතේ කතා කරන්නේ? bisacodyl, phenolene, dandrone, castor oil, sodium picosulfate. right. very good. sodium picosulfate, dandrone, sena, bisacodyl. right. only now ප්‍රශ්න true or false on drugs used in constipation. coffeenotrope දෙන්නේ මොකටද? diarrhea. වැරදි. diarrhea. bisacodyl මොකටද දෙන්නේ? constipation. අන්න හරි. constipation වල දෙනවා උත්තරේ හරි. arachis oil දෙන්නේ මොකටද? constipation. මට කියන්න bisacodyl වල side effect එකක්.
skin rashes, skin rashes විසකොඩයිල් වල Irritation. මොකද Irritation. irritation ඇයි depletion of electrolytes නේද abdominal cramps නේද මං කිව්වනේ මේවා යනකොට dehydration වෙනවා නේද ජලය යනවා හරි මේ abdominal cramps එනවා potassium loss වෙනවා ඕක කිව්වම නේ right arthritis soil හරි loperamide දෙනවද constipation වලට False. false loperamide මොකද දෙන්නේ Diarrhea. diarrhea වලට anti diarrheal drug එකක් anti motility drug එකක් right diarrhea වලට පාවිච්චි කරන අනිත් drugs group මොනවද ORS Codeine. anti motility දෙනවා තව තියෙනවා කිව්වම absorbent, adsorbent දෙනවා මොනවද adsorbent එකද ඉගෙන ගන්නේ kaolin, pectin mixture, kaolin pectin mixture සහ අට්ටපොල් ගයිඩ් නේද right ඊට පස්සේ අය මොනවද group ORS, හරි ORS group එක හරි ඊට පස්සේ තව antibuscary mebevermectin, ඇහුණා anti-secretory anti agent, secretory agent bismuth, මොනවද anti secretory agent ඉගෙන ගන්න bismuth Atropine. subcell, මොනවද bismuth, bismuth හරි ආය Atropine. atropine හරි right මේකේ නම loperamide වැරදි methyl cellulose හරිද වැරදිද True. true මේක ඇවිල්ලා මොන එකක්ද bulk forming, මොකක්ද action එක bulk forming වල Foaming. මොකක්ද action එක bulk forming වල It absorbs water and increase the volume of. it absorbs water and increase the peristaltic activity peristalsis වැඩි කරනවා water absorb වෙලා ඉදිමිලා peristalsis වලට අහු වෙනවා නේද right methyl bulk forming laxatives ගන්න උඩ දෙන advice එක මොකද්ද take 2 hours Take before water. take 2 hours before meal do not take immediately going to bed කියලා කියන්නේ හරි right හරි අපි එනවා ඊළඟ ඔන්න ප්‍රශ්න දෙකක් කරා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ sorry තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ true or false on drugs used in diarrhea අපි කිව්ව නේද නෑ diarrhea වලට පාවිච්චි කරන drugs ORS හරිද Very true. හරි මොනවද ORS වල තියෙන්නේ Sodium, potassium, chloride, glucose. Yeah, sodium, potassium. sodium potassium chloride තියෙනවා Chloride. glucose තියෙනවා අය sodium citrate, Sodium Sodium- citrate. sodium citrate හරි right sodium citrate කොච්චරක් තියෙනවද 2.9 gram, sodium chloride කොච්චර තියෙනවද 2.6, potassium chloride කොච්චර තියෙනවද 1.5 gram, 5 right ORS stand for what Oral rehydration salt. oral rehydration salt හරි ඒකේ මොනවද කරන්නේ fluid replace කරනවා electrolyte replace කරනවා නේ ඔය දෙක කියන්න ඕනේ හරි right okay මට කියන්න glucose වලින් මොකද කරන්නේ Increase sodium absorption. sodium couple absorbency එක වැඩි කරනවා right හරි ඔන්න එනම් ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි එක codeine codeine කියන එක හරිද diarrhea වලට දෙන එකක්ද True. true codeine කියන එකේ action එක මොකක්ද Decrease motility. Antimuscarinic. stimulate opioid receptor and reduce motility, stimulate opioid receptors and reduce the peristalsis නේද right මේ codeine වල තව indication දෙකක් එකක් diarrhea අය මොනවද antitussive, antitussive analgesic, analgesic right right
codeine කියන එක ගන්න මොන ශාකයෙන්ද source එක biological source එක Poppy plant. poppy plant එක මොකද්ද botanical name එක Papaver somniferum. Papaver somniferum. මොකද්ද family එක Papaveraceae හරි මොකෙන්ද ගන්නේ dried latex නේද වියලි කිරි right ඊට පස්සේ එනවා diphenoxylate හරිද True. හරි diphenoxylate හරි ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් anti motility agent එකක් අපි කියනවා under 6 years දෙන්නේ නැහැ කියලා හරි මට කියන්න codeine අඩංගු dosage format ටස් ගාලා Tablet. ඔව් tablet හරි tablet codeine අඩංගු tablet එකක් කියන්න බලන්න ඒක Panadine. Panadine හරි right dantrone දෙනවලු හරිද False. dantrone False. dantrone මොකටද දෙන්නේ Stimulant laxative. stimulant laxative එකක් විදියට right carbamazepine දෙනවලු හරිද False. false diarrhea වලට අපි carbamazepine දෙන්නේ නැහැ carbamazepine වල indication මොනවද Seizure. seizure False. මොනවාද mania නේද lithium carbonate සහ carbamazepine දෙන්නේ mania neuropathic diseases nerve system එකේ ලෙඩ වලට අපි පාවිච්චි කරන carbamazepine හරි right ඊට පස්සේ එනවා P4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට true or false on advice on specular husk කියන හරිද වැරදිද කියලා යහන්නේ මොකක්ද specular husk කියන්නේ Bulk forming laxative. bulk forming laxative එක brand name එක Nomocol වල තියෙන්නේ psyllium නේද sorry Fiber. specular නේ specular husk මොකෙද තියෙන්නේ specular husk fiber gel වල තියෙන්නේ fiber gel right හරි fiber gel වගේ එකක් දෙනකොට ජලය උරාගෙන ඉදි වෙනවා ඉක්මනටම නේද ඉදිමිලා ක්‍රමාකුංචනයට අහු වෙනවා ඒ වගේම ක්‍රමාකුංචන වේගයත් වැඩි කරනවා හරිද right එහෙනම් take immediately before going to bed හරිද වැරදිද False. false නේද immediately before going to bed වුණොත් එහෙම වැරදි මොකද මේක අපේ රැඳෙන්න පුළුවන් සොසන පද්ධතිය ඉදිමෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ උස්ම ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන් මිය යන්න පුළුවන් dissolve in a glass of water or swallow whole හරියන්නේ වීදුරු ගන්නලු දිය කරලා ගිලින්නලු එක්ක ගිලින්නලු හරිද ඔව් සාමාන්‍යයෙන් එක්ක දිය කරනවා එක්ක ගිලලා වතුර ටිකක් බොනවා හරි නම් තමයි කියන උත්තරේ හරි do not take immediately before going to bed true it is also used for hypolipidemia True. hypolipidemia වලට දෙනවා diabetic කට්ටියට දෙනවා හරි can cause constipation False. නෑ මේක constipation ඇති කරන්නේ ඒකට තමයි අපි දෙන්නේ නේද right එහෙනම් ඔන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් හරි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් යන්න පස්වෙනි ප්‍රශ්න කියන්න සර් මේ වතුර කෝප් එක දිය කරන්න නෙමෙයි මේ පොඩි ප්‍රමාණයක දිය කරන්න කියලා නෙමෙයිද තියෙන්නේ මිලිලීටර් 5ක වගේ මිලිලීටර් 5ක නම් ඒ පැකට් එක දිය කරන්න අමාරුයි මම මේ පැකට් එක පෙන්නන්න තමයි ගත්තේ උට කියනවා මිලිලීටර් 5ක දිය කරන්න බෑ ඔය පැකට් එක උටක් ඉන්න මං ගාව තිබ්බ එකක් මේක හොයන්නවා තියෙනවා මේ කන්ටෙන්ට් එක නම් මිලිලීටර් 5ක දිය කරන්න අමාරුයි ඔයාලට පේනවද දැන් ටිකක් ඔක පැකට් මේ බලන්න මේකේ ගහලා තියෙනවා 150
මිලියන 150කද? ඔය 150ක කියලා තියෙන්නේ. හරි? මට ඉතින් ඇස් පේන්නේ නැහැ නේ කියන ප්‍රශ්නේ. වයසයිද to make a pleasant orange flavored drink, briskly stir the sachet containing into a glass of cold water. Hari approximately quarter pint of quarter pint කියන්නේ 150 milliliter and drink straight away, preferably after a meal. Hari මිලිලීටර් 150ක දිය කරන්න කියලා තියෙනවා. මිලිලීටර් 5ක දිය කරන්න බෑ, මේක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකින්ද අමාරුයි මිලිලීටර් 5ක දියන 150ක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මිලිලීටර් 150 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටේ කෝප්ප භාගයක්. ටේ කෝප්පෙන් භාගයක්. හරි? ග්ලාස් එකකින් කාලක්. හරි? එතකොට මේකේ හරිනේ සංක වැඩි. හරි සර්. right. Indicating hepatic encephalopathy හරිද වැරදිද? පොඩේ. පස්සේ නේ නෙමෙයි. මහා නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නේ. හතරෙනේ කියන්නේ. කොහොමද උඩට ගිහික පාට. right. Take immediately before going to bed. උත්තරේ වැරදි. Dissolve in a glass of water or swallow whole. උත්තරේ හරි. Do not take immediately before going to bed. උත්තරේ again true. It is also used for hyperlipidemia. uttare hari can cause constipation. Tere hari true or false on bismuth action on bismuth. Right, දැන් අපේ කට්ටිය කියේ action වල bismuth වල action එක කියන පටපට ගාලා කියයි. මොනවද action තුනක් තියෙනවා. මොනවද තුන? mucosal resistance එක increase කරනවා. Bind with ulcer base and ulcer base එකේ protein එකක් එක්ක බැඳෙන්නේ and make a protective coat. ඊට පස්සේ H pylori active against H pylori. හරිනේ. right. ඔය තුන තමයි action තුන. අපි බලමු. It bind with protein of ulcer base and make a coat. හරිනේ. right. It inhibit proton pump. හරිද? False. It increases the mucosal resistance. True. It acts as antacid. False. It is active against H pylori. True. එහෙනම් හරි ඒවා තමයි A හරි B වැරදි C හරි D වැරදි E හරි. හරිනේ? right. higher true or false on lactulose. හරි ආපහු lactulose ගැන යහන්නේ. is a synthetic non absorbable monosaccharide. හරිද වැරදිද? lactulose false. Disaccharide. ඒක disaccharide. synthetic තමයි ඒක disaccharide එකක්. හරි? right. indicating hepatic encephalopathy. True. Cause flatulence. False. ඇයි false කියන්නේ? මේක උත්තරේ හරි. හේතුව මේ ඇවිල්ලා සීනි ද්‍රාවණයක් නේද ලැක්ටියුලෝස් කියන්නේ. ඉතින් මේ සීනි ද්‍රාවණය මත සුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය වෙනවා. වර්ධනය වෙලා ගෑස් ෆෝම් කරනවා. මේ ගෑස් හින්දා මොනවද වෙන්නේ? එක්ක උඩින් හරි යටින් හරි යන්න ඕනි. යටින් තමයි යන්නේ. අපි කියන එකට අදෝ වාතය නැත්නම් ප්ලැටියුලන්ස් කියලා කියනවා. උත්තරේ හරි. Indicated in constipation. මොකද කියන්නේ? True. Constipation වල තමයි දෙන්නේ. හරි? right. තව එකකට දෙනවා කිව්වා මම. hepatic encephalopathy නේ. right. Contraindicated in diabetes. True. False නේද? මේක false. True. diabetic වලට contraindicated නෑ. හේතුව මේක absorb වෙන්නේ නැහැ. absorb වෙන්නේ සුළු ප්‍රමාණයක්. හරි? ඒකින්ද මේක සීනි ද්‍රාවණයක් වුණත් හරි? මේක disaccharide එකක් absorb වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක නිසා මේක වැරදි කතාවක්. හරි? right. හත්වෙනි එක. shortness of breath කියලා එන්න පුළුවන් ද side effect එකක් විදිහට? lactulose වලට lactulose වල shortness of breath කියලා නම අහලා නැහැ. SLSF එකේ එහෙම එකක් තියෙනවද? බැලුවද ඔයාලා? මං ගාව දැන් SLSF එක නැහැ.
එහෙම side effect එකක් එන්න විදියක් නෑ ඔකට. කාගාවට මේලා තියෙනවද SLSF එකක්? නැද්ද? තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? shortness of breath කියන එකක් නම් එන්න විදියක් නෑ. කාගාවට මේලා SLSF එකක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් බලන්න. නැත්තම් මම මේක බලලා දාන්නම්. හරි? මගේ දැනුමේ හැටියට එහෙම එකක් එන්න විදියක් නෑ. හරි? shortness of breath එක respiratory tract එකට සම්බන්ධ එකක් නේ. එහෙම effect එකක් එන්න මේකෙන් බලපෑමක් නෑ lactulose වලින්. හරි? right. කොහොමද කවුරු ළඟ තියෙනවා නම් දැනට පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න මට. True or false on stimulant laxatives. Stimulant laxatives ගැන හරි වැරදි අහන්නේ මේකේ. බලන්න. bisacodyl දෙනවද? True. True. Liquid paraffin දෙනවද? false එක false. glycerol දෙනවද? True. True. lactulose දෙනවද? False. false sodium picosulfate දෙනවද? False. true True. හරි. මට කියන liquid paraffin වල indication liquid paraffin වල indication Kerosene poisoning. kerosene oil poisoning. Hi. Constipation. නේද? අහන්නේ. hemorrhoid very good. ඔය තියෙන්නේ. පටපට කරලා කියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ එනවා අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේ මොකද්ද? හරි. ඒකේ E එක හරිද වැරදිද? කොහොමද? E හරි. stimulant එකක්. මොනවද ඉසංක stimulant laxatives? පට්ටක් කරලා කියන්න බලන්න. bisacodyl senna leaf dendron castor oil sodium picosulfate anthrone right very good. ඔය තියෙන්නේ. හරි. E එක හරි. True or false on stimulant laxatives. හරි ඒක කිව්වනේ 7 හරි 8 වෙනි එකට යන්නේ අපි. True or false on osmotic laxatives. Lactulose, magnesium salt, danthrone, sodium citrate brand. Right. Osmotic laxatives වල මොනවද තියෙනවා කිව්වේ අපි කිව්වා lactulose, polyethylene glycol සහ saline type එකේ ඒවා. හරි. right. lactulose උත්තරේ හරිද? True. හරි. magnesium salt හරිද? True. හරි. danthrone හරිද? False. false. ඒක ඇවිල්ලා stimulant එකක් නේද? sodium citrate හරිද? True. sodium citrate saline type එකක්. brand හරිද? False. false. ඒක ඇවිල්ලා bulk forming එකක්. හරිනේ? sir sorbitol එනවා නේද sorbitol උත් එනවා. හරි. sorbitol හරි. right. එහෙනම් ඒ 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් හරි. අපි යනවා 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා true or false on smooth muscle relaxing antispasmodic used in irritable bowel syndrome. හරි IBS වල දන්නවා irritable bowel syndrome කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ මොන හරි දෙයක් ගත්තාම ආහාරයක් විදියට ඒක ගිහිල්ලා අපේ ආහාර ජීර්ණපත්තේ මහන්ත්‍රයේ ascending colon, transverse colon, descending colon ඕවා මොකද කරන්නේ? stimulate කරනවා එක්ක peristalsis activity එක වැඩි වෙනවා එක්ක එක අඩු වෙනවා. හරි? ඕක වැඩි වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? watery diarrhea එකක් යන්නේ. ඒක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? constipation එනවා. ඉතින් මේක quality of life අඩු කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි මොකද්ද? smooth muscle constrictor. ඉතින් මේක වළක්වන්න අපිට දෙනවා spasm එක වළක්වන්න antispasmodic. ඒවා අපි වර්ග කරනවා කීපයකට. හරි. දැන් කට්ටිය කියන්න බලන්න antispasmodic වර්ග ටික ටට්ටක් ගාලා. antimuscarinic drugs and others හරි. මොනවද antimuscarinic කියුවා? atropine hyoscine bromide propanthalene propanthalene. ඒ peppermint oil ඒවත් අදාළ. මොනවද ඒවා? peppermint oil. හරි. මොනවද ඒවා?
alvarine citrate, mebaverine. mebaverine, alvarine, mebaverine. හරි. right. ඔන්න එනවා atropine. හරිද? හරි. True. hyoscine butyl bromide. හරිද? True. alvarine. හරිද? True. mebaverine. හරිද? True. propanthaline. True. true. all true නේද? මේ ඔක්කොම හරි. right. මේකේ අහන්නේ muscle relaxing antispasmodic. right. මට දැන් මෙතනින් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. මොනවද antispasmodic පාවිච්චි කරන diseases ටික? එකක් irritable bowel syndrome. අය Crohn's disease. Crohn's. අය මොකද්ද? Diverticular disease. Diverticular disease. Diverticular disease. I diverticular Crohn's, ulcerative colitis. නේද? right. ඒ ඇති. True or false on anti-motility drugs. Anti-motility drugs කියන හරිද වැරදිද කියලා අහන්නේ. loperamide හරිද? හරි. sodium phosphate හරිද? sodium phosphate False. false. mebendazole හරිද? mebendazole false. mebendazole කියන්නේ මොකද්ද? anthelmintic එකක් නේද? anthelmintic පණුවට දෙන එක. cofenatrope False. true. False. cofenatrope true. False. හරි. cofenatrope හරි. cotrimoxazole False. cotrimoxazole කියන්නේ මොකද්ද? antibiotic එකක්. Antibiotic. sulfamethoxazole plus trimethoprim නේද? මොනවද මේකේ අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද විශේෂත්වය මේ ඩ්‍රග් එකේ? සල්ෆා අඩංගුයි, ඇලර්ජි එන්න පුළුවන්. හරි. විශේෂයෙන් වකුගඩු අමාරු වලට, වකුගඩු ආසාදන වලට මේක වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔන්න 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. True or false on drugs used in diarrhea? diarrhea වලට පාවිච්චි කරන drugs ගැනයි අපි යන්නේ. මොකද කියන්නේ? 1 අපොලෝපෙරමයිඩ් හරිද? True. හරි. මෙටක්ලෝප්‍රොමයිඩ් හරිද? False. false එක මොකටද දෙන්නේ? vomiting nose anti emetic නේද? anti emetic වමනයේට. cofenatrope True. හරි. domperidone False. false ඒක මොකටද දෙන්නේ? antiemetic anti emetic හරි. Anti-emetic. මෙටක්ලෝප්‍රොමයිඩ් domperidone තව අවස්ථාවකට පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද? එකක් තමයි ගෝඩ් වලදී පාවිච්චි කරනවා. උගුරට එන එක නෑ. උඩට එන එක වළක්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ මොටිලිටි එක වැඩි කරලා පහළට තල්ලු කරලා උඩට එන්නේ නෑනේ. ඒකටත් පාවිච්චි කරනවා. ආයෙ පාවිච්චි කරනවා to induce milk secretion. කිරි ශ්‍රාවය උත්තේජනය කරන්න වැදගත් වෙනවා. හරි? right. codeine True. true True. codeine හරි. right. එහෙනම් අපි එනවා 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. true or false on laxatives? docusate දෙනවද? true හරි. bisacodyl හරි. True. diphenoxylate False. false ඒ කියන්නේ antidiarrheal. False. carbamazepine False. algazoil True. true methyl cellulose true True. true. right. ඔන්න අපි 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට true or false False. true or false on the means True. of following Latin abbreviation. හරි. ඔන්න මේ Latin abbreviation වල හරිද වැරදිද කියලා අහන්නේ. BID කියන්නේ මොකද්ද? is 3 times a day. False. Bis in diacemendum කියන්නේ දවසට දෙපාරක්. QS කියන්නේ sufficient quantity loop. true True. 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 Quantum sufficient නේද? QID කියන්නේ 8 hourly loop. False. false QID කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? 4 times a day 4 times. Quarterly. 4 times day. හරි. right. ඊට පස්සේ ඒතකොට 6
කිව්වටත් එහෙම කමක් නැහැ නේ සර්. කමන්නේ. හරි. PC කියන්නේ මොකද්ද? after meal. එතකොට AC කියන්නේ Before me. before meal. හරි. ඊට පස්සේ OC කියන්නේ Oculentum. oculentum. ඒ කිව්ව eye drop ද? Eye ointment. eye ointment. හරි. right eye ointment. ඊට පස්සේ කියන්නේ OH කියන්නේ omni hora. මොකද කියන්නේ? omni hora. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? omni every hour every hour. හරි. එතකොට මම කියන්නේ අපි කියන EOD මොකද කියන්නේ? Every other day. every other day නේද? every other day. right. ඕකේ ගොඩක් ඒවා පටලලා අහන ඒවා තියෙනවා මම දාන්නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් right. True or false on මේක OC කියන්නේ oculentum eye ointment කියන එක උත්තරේ වැරදි. True or false on antidote match ඔන්න antidote ගැන අහන්න වෙනවා කාලයකට පස්සේ cyclophosphamide වලට folinic acid. Hello sir. මම කියන්නේ මේ PRN එකයි SOS එකයි පොඩ්ඩක් ඒ දෙක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ. PRN proranata SOS කියන්නේ මොකක්ද සංකා? SOS SOS PRN මොකක්ද වෙනස? PRN කියන්නේ මොකද්ද? As needed. Whenever needed. When necessary නේද? as needed කියන. as needed අවශ්‍ය වුණාම. හරි අවශ්‍ය විට ගන්න. හරි උදාහරණයක් අපි දමුකෝ paracetamol SOS මොකද කියන්නේ? if ඕනේ වුණාට බොන්න. ඕනේ වුණාම ගන්න. if necessary. ප්‍රෝරානාට කියන්නේ මොකද? PRN කියන්නේ. as needed. නේද? දැන් ඔය දෙකේ වෙනස මොකක්ද? SOS එකයි PRN එකයි. PRN suppositories. PRN suppository ඔයාලගේ මේකට හරියට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. හරියට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක දැනගන්න එක හොඳයි. මොකද කියන්නේ? පුළුවන්ද කියන්නේ? ඔන්න ඔයාලට මම පොඩි මේවා එකක් පෙන්නන්නම්කෝ. තප්පරයක් දෙන්න. හරි? හරි. ඔන්න බලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම වචන ටිකක්. විලාව ගැන. right. බලා ගන්න. මේක පේනවද? පේනව නේද? ඔන්න බලන්න. මම ටක් ගාලා මේ වචන ටික මතක් කරගන්න. හරි? once a day, twice a day, 3 times a day, 4 times a day. ඔයාලා දන්නවනේ ඔයාලා? ඔය යන් කරා. ඒ බලන්න. remove Mane early in the morning. Hari Mane in the morning. OM every morning. ON every night.
හරි omni nocte internocte හරි during the night nocte at night internocte during the night නැත්නම් internoctem හරි ඊට පස්සේ jentaculum කියන්නේ jentac නැත්නම් breakfast උදේට jentac හරි noctate මානේ හරි night and morning ඊට පස්සේ nocte මණි කියන්නේ night and morning ම තමයි හරි right ඔන්නේනවා මොකද්ද oh every hour omnivora හරි omni quadrahora හරි omni quadrahora OQH every fourth hour හරි ඊට පස්සේ singulis hora every hour every single hour හරි ඊට පස්සේ alt hora කිව්වේ alternate hora පැය every 2 hours හරි tetris hora every 3 hours හරි ඊට පස්සේ quatris hora කියන every 4 hours correlated time ඊට පස්සේ time එක ගැන අපි කියන්නේ anticebus මේවා නම් දන්නවා intersebus pc හරි before after between right ඊට පස්සේ එනවා මොකද්ද urgenta when the pain is severe dolore urgenta හරිද ඊට පස්සේ frequent නිතරම හරි lente කියන්නේ slowly හරි modicto කියන්නේ as directed mdu හරි modicto as directed see opposite හරි see opposite sos when required ඔන්න වචනය ඔයාලගේ sos එක when required කියලා තමයි අපි ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වූ විට නේද අවශ්‍ය වුණාම ගන්න දැන් අපි මෙහෙම කියනවා ඇස්තලීන් කරලා හතිය වැඩි වුණාම ගන්න ඔන්න අපි කියන ඇස්තලීන් take sos හරි අපි කියනවා dalcolax take sos හරි ඒ කියන්නේ මලබද්දේ ආපුහාම ගන්න හරිනේ paracetamol take sos උණ වේදනාව ආපුහාම paracetamol ගන්න හරි PRN කියන්නේ මොකද්ද pro renata මොකක්ද ඒකේ තේරුමද මේක නම් අවශ්‍ය වුණාමනේ PRN කියන්නේ මොකද්ද දැන් කියන්න බලන්න මේකේ නම් අය දෙයක් නෑ ඔයාලට කියන්න PRN මොකද කියන්න පුළුවන් PRN දැන් වචනයක් නැද්ද ඔයාලට ඒකම දාන්න PRN මේක when required හරි අවශ්‍ය වුණාම PRN කියන වචනේ මොකද දාන්නේ ඔයාලා නැද්ද ඉසංකා ඕ දැන් කට්ටිය දැන් මේ එක්සෑම් ලියන්න ඉන්න කට්ටියනේ PRN එන්නේ නැද්ද වචනය PRN PRN කියන්නේ මෙතනදී when necessary කියන වචන තමයි එතනදී ගන්නෙ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වුණාම කියලායි අපි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ SOS කියන වචන දානවා ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය වුණාම ගන්න. හරි? PRN කියන වචනේ දානවා අපිට දැන් අපි මොකක් හරි හිතමුකෝ මේකේ හරි ෆ්‍රීකවන්සි එකක් අපි දෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු දවසක 3 පාර එහෙම දෙන්නේ නැති බෙහෙත් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ dalcolax පෙත්ත dalcolax පෙත්ත අපි රැට විතරනේ ගන්න සාමාන්‍යයෙන් උදේ දවල් රැ 3 පාරම ගන්න නැහැ නේවා. හරි? එතකොට අපි ඒක ස්පෙસિෆිකලි කියන්නේ නැහැ නොක්ටේ කියලා. ඒක නොක්ටේ තමයි ගන්නෙ. අපි කියන්න ඕනේ මේක මොකද්ද? ඔයාට මලබද්දේ එනවනම් හරි මේ පෙත්ත කලින් දවසේ රැ බොන්න. හරි? මලබද්දේ එනවනම් දැන් ඔයාට මලබද්දේ තියෙනවනම් මේක රාත්‍රියේ පානය කරන්න. හරි? PRN.
අපි කියන්නේ එතකොට ප්‍රෝරෑනාට ඒ කියන්නේ when required ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට නැත්තම් when necessary ඒම දෙයක් වෙනවා නම් ඔයා කල්තියා මේක ගන්න. PRN දෙකේම අදහස එකයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා භාවිතයේදී. ඒ තමයි SOS කියන්නේ ඔයාලට ඉෆෙක්ට් එක එනවා නම් ඒ මොහොතේදී එනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න. PRN එක අපි යොදාගන්නේ මොකටද? ඉෆෙක්ට් එකක් එයි කියලා හිතෙනවා නම් අපි ඊට පෙර මේක යොදා ගන්න PRN ගන්න. හරි. අපි හිතනවා දැන් ඔයාලට දැන් එන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඔයා කන්දක් නගිනවා. හරි. ඔයාලට කන්ද නගිද්දී chest pain එන්න පුළුවන්. හරිනේ? chest pain එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් vomiting එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එනවා කියලා දන්නවා ඔයා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ආන් ඒ වෙලාවට පෙර PRN මේක ගන්න. හරිද? හැබැයි අපි හිතමු දැන් අපිට උණ හැදිලා. හරි උණ හැදිලා. දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? SOS ගන්න. ඒ වෙලාවට උණ හැදුනහම ගන්න. හරි? ඒකයි ඔය වචන දෙකේම එකම අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි භාවිතා කරන තැන වෙනස්. හරි? අපි කලින් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයකට PRN දානවා. ඒ මොහොතේ හැදෙන එකට SOS දානවා. හරිද? දෙකම එකම අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි භාවිතේ වෙනස්. හරිද? රිහාන්නේ දැහැවේ කවුද හැවේ? හරි සර් හරි thank you. කාමරනේ හරි. right. ඔන්න එහෙනම් අපි යනවා 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 14 මේක කිව්වා නේද? 13 කිව්වා right. 14 ඇන්ටිඩෝට් වලට යන්නේ සයික්ලොපොස්මයිඩ් මම මේක චුට්ටක් ලොක් කරනවා ඔයාලට පේනවා මදි ඇති. right. true or false on antidote match cyclophosphamide polinic acid දෙනවලු හරිද? false. polinic acid මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? මොනවා poisoning වුණාමද? methotrexate injection. මේක කියනකොට අනිවාර්යෙන් කියන්නේ methotrexate injection කියන කතාව කියන්නේ. injection methotrexate වලටයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? මොකද oral methotrexate වල tablet methotrexate වලට අපි දෙන්නේ folic acid දෙන්නේ. folic acid. right. polinic වලට තව නමක් කියන්න මට. polinic වලට තව නමක් leucovorin. leucovorin sodium. හරි මේවා පවතින ඩෝසේජ් ෆෝම් කියන්නේ injection tablet එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියන්නේ 7.5 තියෙනවා 15 තියෙනවා මිලිග්‍රෑම් ඉන්ජෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ කොහොමද ඇම්පියුල් එකක් විදියට හරි සමහර වෙලාවට පොඩි වයල් එකක් තියෙනවා ලොකු ඩෝස් එකක් තියෙනවා ඇම්පියුල් එකේ තියෙන්නේ ෆොලිනික් ඇසිඩ් සාමාන්‍ය මිලිලීටර් 2ක මිලිග්‍රෑම් 15යි සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 2ක මිලිග්‍රෑම් 15 ආයෙ එකක් තියෙනවා හයි ඩෝස් එකක් හරි 5 ml වල 50 මිලිග්‍රෑම් තියෙනවා මොකද්ද 5 ml වල 50 මිලිග්‍රෑම් ඕක චුට්ටක් මතකද ඒක වයල් එකක් ඈ ඒක ඇම්පියුල් එකක් නෙමෙයි 2 ml කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඇම්පියුල් එකක් හරිනේ right එහෙනම් ඒක දෙන්නේ MTX poisoning වුණාම injection MTX right cyclophosphamide poisoning වුණාම මොනවද දෙන්නේ IV mesna දෙන්නේ හරි ඒ මෙස්නා වල කොච්චරක් තියෙනවද මෙස්නා මිලිලීටර් 2ක ඇම්පියුල් එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා කොච්චරද මිලිග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා 1 මිලිලීටරයක 100යි තියෙන්නේ හරි right අපි එනවා paracetamol poisoning වුණාම හරි paracetamol poisoning වුණාම sorry පොඩ්ඩක් ඉන්න cyclophosphamide විතරමද මේ මෙස්නා දෙන්නේ ඒවට විතරමද නෑ iphosphamide poisoning වුණත් ඕකම තමයි අපි දෙන්නේ මෙස්නා iphosphamide හරි right paracetamol මේ මොනවද anti cancer drugs හරි paracetamol poisoning වුණා මොනවද දෙන්නේ N-acetylcysteine methionine activated charcoal right N-acetylcysteine මොකක්ද tablet ද syrup ද injection එකක්
මෙතියොනින් මොනවද? tablet, tablet right. Fuller's earth කියන්නේ මොකද්ද? injection sorry මේ charcoal කියන්නේ මොනවද? injection ද tablet ද මොකද්ද? charcoal powder එකක් අඟුරු කුඩු right right. aspirin මේක උත්තරේ හරි. aspirin දෙනවලු aspirin poison වුණාම penicillamine දෙනවලු. හරිද? false. false. මොනවද දෙන්නේ aspirin poison වුණාම? sodium bicarbonate sodium bicarbonate activated charcoal. penicillamine දෙන්නේ මොනවටද? copper poisoning. copper වගේ heavy metal poisoning වුණාම දෙනවා. iron poisoning වුණාම D-ferroxyrox දෙනවලු. true. iron poisoning වුණාම oral එකක් දෙන්න පුළුවන්, tab injection එකක් දෙන්න පුළුවන්. oral එක තමයි D-ferroxyrox, IV එක තමයි desferrioxamine. right. උත්තරේ හරි. thallium poisoning වුණාම methylene blue දෙනවලු. false. thallium poisoning වුණාම මොනවද දෙන්නේ අපි? Prussian blue. මේක ඇවිල්ලා rodenticide එකක් නේද? thallium. Prussian blue දෙන්නේ උත්තරේ වැරදි. methylene blue poisoning වුණාම මොනවද දෙන්නේ? methylene blue දෙන්නේ propanil poisoning වුණාම. නැත්නම් 3,4-DPA. හරි. methanol poisoning වුණාම methanol දෙනවලු. True. right. warfarin poisoning වුණාම protamine sulfate දෙනවලු. false. warfarin poisoning වුණාම මොනවද දෙන්නේ? Vitamin K. vitamin K. protamine sulfate දෙන්නේ මොනවා poisoning වුණාමද? heparin. enoxaparin මේ වගේ වනේ. හරි. right. මට කියන්න IV anticoagulant වල හරි මොනවද low molecular weight heparin වර්ග? enoxaparin, deltaparin. right. මට කියන්න ඒකේ high molecular weight heparin මොනවද? heparin. right. මට කියන්න heparin වල storage condition කොහොමද? room temperature, room temperature below 25 තියාගන්න ඕනේ. හරි? right. හරි. heparin වල action එක මොකක්ද? අම්මෝ ඉතින් නේද? හරි. කියන්න බලන්න heparin වල action එක මොකක්ද? anticoagulant. anticoagulant තමයි මම අහන්නේ action එක මොකක්ද? කොහොමද වෙන්නේ? block the intrinsic factors. intrinsic factor block කරනවා. දෙකෙන්ම කරනවානේ. IV එකෙමුත් කරනවා, oral එකෙමුත් කරනවා. specifically heparin වලට එකක් තියෙනවා. heparin කියන්නේ කැටික් ඇසිඩ් මොකක් හරි කිව්වා කියන්න බලන්න මම අහන් ඉන්නවා. action එක sir directly දෙන්නේ. ඔව් direct acting anticoagulant එකක් තමයි මම අහන්නේ ඒ action එක. ළඟ හිටියා නම් බෙල්ල මිරිකනවා ආයේ දෙකක් නැහැ. හරි? right. කියන්න බලන්න. direct මොකද්ද මේ anticoagulant කියන්නේ? ප්‍රති කැටිකරණය. කැටි ගැහෙන්න නොදී පවත්වා ගන්නවා. කැටි ගැහෙන මෙකනිසම් එක මොකද්ද? කැටි ගැහෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද කැටියක් හැදෙන්නේ? soluble මොනවාද? soluble fibrinogen fibrin soluble fibrin බවටපත් වෙනවා. ඒක පත් කරන්නේ කවුද? thombrine නේද? thombrine තමයි පත් කරන්නේ. thombrine ඔය වැඩේ කරන හින්දා අපි මොකද කරන්නේ මේ IV drug එක දීලා thombrine ටෙරිෆිල් ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනා anti thombrine activate කරනවා. හරි? activate කරනවා. ඒ කියන්නේ heparin එක හරි heparin නැත්නම් direct acting anticoagulant වලින් කරන්නේ මොකද්ද? it activate anti thombrine. මතක තියාගන්න. it activate anti thombrine. හරි මට ඕකත් එකම කියන්න වෙන මේ oral එක වගේ warfarin වල මොකද්ද කරන්නේ? clotting factors block කරනවා. ඔව් block කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ යා? block කරන්නේ මොකද්ද?
vitamin K dependent protein factors. අන්න හරි. it inhibit මොනවාද? cofactor function of vitamin K. ඒකේ තියෙනවා දෙකක් නේද? vitamin K epoxide අනිත් එක තමයි vitamin K epoxide reductase. බලන්න මම අර action එකත් එක්ක මම පෙන්නුවා නේද වෙන විදිය. හරි මම කිව්වා ඒක ඔක්සිහරණය වෙන්න ඕනි ආපහු වෙන්න නැත කන්වර්ට් වෙන්න ඕනි. හරි ඒක කරන එන්සයිම් එක vitamin K reductase කියලා කිව්වා. ඒක මත තමයි ගිහිලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ warfarin. හරි right. එහෙනම් යන් අපි ඊළඟ එකට true or false on steady state of drug මේ steady state එක ගැන කතා කරන්නේ. steady state කියන්නේ මොකද්ද? IV infusion එකක් දෙනකොට input rate එක output rate එකට සමාන වෙන මොහොතක් කිසියම් වෙලාවකදී අපේ ඇඟේ තියෙන enzyme අණු ගණන හැම වෙලේම නිශ්චිතයි ඕනම drug එකක් බිඳවට්ටන්න දෙන ඒක අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ enzyme අණු ගණන නිශ්චිත බැවින් අපි යම් කිසි drug එකක් infuse කරද්දී ඒ enzyme අණු සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න ගත වෙන්නේ හැම වෙලේම එකම වෙලාවක්. ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ වේගය වැඩියෙන් දුන්නා කියලා. enzyme අණු සම්ප්‍රයුක්ත වෙන නියත වෙලාවක් ගත වෙන්නේ. ඒ නියත මොහොත එනකොට සම්ප්‍රයුක්ත වෙන මොහොත එනකොට input rate එක output rate එකට සමාන වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාව efficiently drug එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා. අපි කියනවා ඒ වෙලාවට මොකද්ද? steady state region එකක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා. ඒ වෙලාව හැම වෙලේම කොච්චර වේගකින් දුන්නත් නියතයි. හැබැයි වේගය වෙනස් වෙන්න මොකක්ද වෙනස් වෙන්නේ? steady state එකේ ඒ වෙලාවේ තියෙන concentration එක වෙනස් වෙනවා. හරිනේ? එහෙනම් ඔක තමයි අපි steady state කියන්නේ. පළවෙනි එක can observe when giving oral administration of a drug. හරිද? False. Fast rate of infusion may change the steady state time. False. Fast rate of infusion may change the steady state concentration. True. It is a measurement of the drug safetiness. False. මොකක්ද ඒකට උත්තරේ? Therapeutic. Sorry. Safetiness එකමයි ඉන්නේ. Therapeutic Index. And observe when giving continuous infusion. True. හරිනේ වැඩි steady state and nothing නේද? උලන්නේ. Right. හරි. True or false regarding antidote. ආයෙත් antidote එකක් දාලා. මේක නම් කියන් යන්ටක් ගාලා. paracetamol methionine හරිද? True. හරි. Dalsipam flumazenil හරිද? True. Organophosphate N-acetylcysteine හරිද? False. මොකක්ද උත්තරේ? Atropine. Pralidoxine. Pam නේද? Pyridoxine plus atropine. හරි. Propanil poisoning. Propanil Pyridoxine blue. Methylene blue. Methylene blue. Iron overdose desperioxamine. උත්තරේ හරිනේ? True. Right. ඊට පස්සේ එනවා අපි මේකට. මේ මොකද්ද? True or false half මොකක්? False half is the elimination නෑ. True or false on elimination half life කියලා එන්නෝනේ මෙන්න මේ ටික නම් අයින් කරගන්න. True or false on elimination half life. හරි. Elimination half life. Half life එක ගැන මොකද්ද half life කිව්වේ? It is the time taken to fallen down plasma concentration by 50% නේද? වෙලාවක් ගැනයි මේ කියන්නේ. drug එකේ සාන්ද්‍රණය 50%කින් අඩු වෙන්න ගත වෙන කාලය ගැන කියන්නේ. Right. Drug which have high first pass metabolism need to be given by the oral route. හරිද? first pass metabolism එක ගන්නවනේ ඔයාලා. හරිද? False. high first pass metabolism එකක් තියෙනවා oral දුන්නත් වැඩක් නැහැ. විනාශ වෙලා යන action එක ගන්න අමාරුයි. හරි. උත්තරේ false. Drug is an important site. Liver is an important site of metabolism. හරිද? True. Volume of distribution of lipid soluble drug is more than that of water soluble drugs. හරිද? True. lipid soluble වෙන්න distribution එක වැඩි. උත්තරේ හරි. ionization එක මතක තියාගන්න. ionized drug distribution අඩු කරනවා unionized ඒවා වැඩි කරනවා. Right. The time taken for initial plasma concentration of drug to fall by half is the elimination half life. මොකද කියන්නේ? True. හරියටම හරි. මේක තමයි හරිම definition එක. Albumin has high affinity to bind anionic and hydrophilic drugs. හරිද? False. මේකේ වෙනස මොකද්ද?
hydrophobic හයිඩ්‍රොෆෝබික් ඇනයිනික් සහ හයිඩ්‍රොෆෝබික් කියවට තමයි වැඩිපුර වැදින්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ මේ මෑත කරා වගේත් මට මතකයක් තියෙනවා. ගිය සතියේ තිබ්බත් දන්නේ නැහැ. මට මතක නැහැ. හරි. කියන්නේ portal circulation කියන්නේ මොකද්ද? portal circulation එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අක්මා දැන් අපි ආමාශයට ගියපුවාම ඩ්‍රග් එකක් හරි එයා මට මේක පෙන්වන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ඔහොම මම පෙන්වන්න. මේ අක්මාවට ගියපුවාම ඩ්‍රග් එකක් ඒ අක්මාවේදී ආමාශයට ගියපුවාම ආමාශයේදී ඩ්‍රග් එක සීලියක් ආටරි එක හරහා උරාගෙන යන්නේ ඉස්සල්ලාම අක්මාවට යනකොට මොකද වෙන්නේ? අක්මාවේදී යම්කිසි ප්‍රමාණයක් බිඳවටන මේ යන සර්කියුලේෂන් මේ ගමන් කරන මාර්ගයට අපි කියනවා portal circulation. ඕක මම පෙන්නන්න මම ගාව දැන් තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රයත්න. ඒකට අපි කියනවා first pass metabolism කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. බලන්න පේනවද මම මේ දාලා තියෙන එක නැද්ද? පේනවා සර්. අන්න හරි. first pass metabolism කියන්නේ මේකෙම එකක් තමයි මේ portal circulation එකෙන් මෙතන හම්බෙන්නේ. portal circulation. මොකද කියන්නේ කුප්පුසියේ සංසරණය කියලා. මේක ඇවිල්ලා මේ ආමාශය හා සම්බන්ධ එකක්. මේක මුල යන්නේ නේ. නෑ මට මෙතන පෙන්වන්න බැරි වගේ. ටකින්න මුල තිබ්බා. මෙන්න මෙතන එන්න ඕනේ මේක මේ portal circulation කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරි. දැන් මේ අපි ගන්නවානේ මුඛ මාර්ගය ඔස්සේ ගන්නවා දැන් බෙහෙත. ගත්තාම එයා ඉස්සල්ලාම එනවා කොහෙද ආමාශයට එනවා මෙතනින්. මේ පෙත්ත ගත්තාම ආමාශයට එනවා. ආමාශයෙන් මොකද වෙන්නේ? මේක චුට්ටක් ලොකු කරන්නද? පේනවමද? right. මම පෙන්නන්නම් ටිකක්. මේ මෙතනදී. දැන් අක්මාවේදී මේ ආමාශයේදී මෙතෙන්ට එනවා. මේ බෙහෙත දැන් ඉන්ටෙස්ටයින් එකෙන් හරි කොහෙන් හරි උරාගෙන මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේතෙන්ට යනවා. හරි මෙහෙම යන්නේ ඉස්සල්ලාම මේකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේකට තමයි යන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා හරි මෙතනින් එහාට තමයි හાર્ට් එකට ගෙනින් දෙන්නේ. බිඳ වට්ටලා සුළු කොටසක් තමයි ගෙනින් දෙන්නේ හાર્ට් එකට. එයා තමයි ඇඟ පුරා ගෙනින් දෙන්නේ මේ. දෙවෙනි වටේදී තමයි මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම ගිහිල්ලා අක්මාවෙන් එළියට දාන්නේ. මොක ගොඩුවෙන් එළියට දාලා මේ ඩ්‍රග් ටික. හැබැයි මෙන්න මේ ඕරල් එක මෙහෙම ගත්තාම මෙන්න මේ කෙලින්ම අක්මාවට යනවනේ. මේ අක්මාවට යන ආටරි එක තමයි අපි මෙතන මේ පුප්පුෂීය සංසරණයක් කියලා කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රධාන සංසරණයක් නෙමෙයි අක්මාවයි මේකයි අතර තියෙන රුධිර සංසරණය. ආමාශයයි හරි මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියයි අක්මාවේ අතර. මේක තමයි අපි portal circulation කියන්නේ. පුප්පුෂීය සංසරණයෙන් ඩ්‍රග් එක විනාශ වෙනවා. මේක තමයි first pass metabolism කියලා කියන්නේ ඕකම තමයි. ඒතර මේකට හේතු වන circulation එක portal circulation එක. හරි? right. හරිද ඉසංකා? හරි සර්. එහෙනම් අපි යන්න මේකට ඔයාලට පේපර් එක පේනවා ඇති. true or false on එක හරිනේ steady state එක හරි. අපි මේක කියවනේ steady state. නෑනේ. True or false on steady state of drug metabolism can observe when giving oral administration. උත්තරේ වැරදි. Fast rate of infusion may change the steady state time. උත්තරේ වැරදි. වැරදි. මේක ඉස්සර කළා නේද? ඒකම තමයිනේ. ඒ ඩ්‍රග් එකමයි. ඒ ප්‍රශ්නේමයි. හරි? sorry. ආපහු දෙපාරක් එක වැටිලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න.
True or false on therapeutic index? It is a measurement of drug safetyness. Harida? True. Right. Narrow therapeutic index drugs are very safe. Harida? False. 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 Wide therapeutic index drugs are very safe. True. True. Value of the therapeutic index is closer to 1 mean. It is a very safe drug. Very safe drug. එකට ආසන්නයි කියනවා. හරිද? False. 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 මේ ඈතයින් තමයි safe කියන්නේ. මෙතන මේ very කතාව අයින් කරගන්න. මේක එන්න ඕනේ. මෙතන enter කරන්න ඕනේ. හරි? වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන එන්න ඕනේ. E theophylline warfarin has wide therapeutic index. False. නෑ theophylline warfarin කියන්නේ narrow therapeutic index drugs තියෙනවා නේද? True or false regarding drugs and receptors? A full මේක ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන් අහනවා නේද? මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ මේක එන්න ඕනේ enter කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ද. Full agonists are high efficacy drugs. හරිද? හරි. Partial agonist has zero efficacy drugs. Zero efficacy. False. False. Competitive antagonist is high efficacy. False. හරි. එහෙනම් කියන්නේ full agonist කෙනෙක් පෙන්වන්නේ high efficacy නම් partial agonist කෙනෙක් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? efficacy එක. Low efficacy. Low efficacy. Competitive antagonist කෙනෙක් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? Zero efficacy. Zero efficacy. ඒකින්දයි මේ දෙක වැරදි ඈ. Full agonist has high affinity to bind with receptors. හරිද? True. True. හරි. Partial agonist has zero affinity to bind with receptors. False. False. ඒකේ තියෙන්නේ partial low affinity නේ. Right. එහෙනම් ඔන්න අපි එනවා 21 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Kinetic of metabolism ගැන අහනවා. First order kinetic can be observed on high dose of drug. හරිද? ඔයාලට කතර වෙච්චිලා මතක් වෙන්න ඕනේ. False. High dose නෙමෙයි low dose එකකින් තමයි නේද? මුලදි සෙනග අඩුයි. එහෙනම් low dose එක උත්තරේ වැරදි. Zero order kinetic can observe on low dose of drug. False. False එක high dose එක නේද? වැඩි සෙනග එකකදී වැඩි කෑ ගහන්න ඕනේ zero order. At first order kinetic constant amount metabolized per unit time. හරිද? True. 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 හරි at first order. හරි. At zero order drug dose depend on metabolism rate. False. Zero order එකේ independent. C at first order kinetic constant Independent. proportion නේද? නැද්ද? Constant amount metabolized per unit. මෙතන first order එකේදී constant fraction එකක් එන්න ඕනේ. කොටසක් තමයි විදවට්ටන මෙතන constant amount කියලා දෙන්නේ. metabolized per unit time මේක වැරදි. මෙතන එන constant fraction එකක් first order එකේදී. හරි? කොටසක් කියන එකයි. නිශ්චිත කොටසක්. හරි නේද? At zero order drug dose independent on metabolism rate. හරිද වැරදිද? True. True independent. True. Dependent නැහැ. At first order kinetic drug dose depend on metabolism rate. හරිද? True. හරි. depend වෙනවා එකත් හරි. Right. ඊට පස්සේ එනවා true or false regarding cardiovascular system. Pulmonary artery carries oxygenated blood to heart. Pulmonary artery එක oxygen සහිත රුධිරවල ගෙනියන්නේ. False නේද? උදාහරණ ගෙනියන්නේ රුධිරය. Pulmonary vein carry oxygenated blood to left atrium. හරිද? True. F atrium එක තමයි ගේන්නේ oxygen පිරිසිදු කරපුවා ගේන්නේ නේ oxygen සහිත ඒවා. උත්තරේ හරි. Aorta carry oxygenated blood to the මෙතන වැරද්දක් දාලා blood to other body tissues. True. True. අපේ ඇඟේ අනිකුත් කොහෙද ගෙනියන්නේ නැත්තේ මෙයා? එක තරකට ගෙනියන්නේ. heart එකට. පිස්සුද? heart එකට නෙමෙයි. කොහෙද ගෙනියන්නේ නැත්තේ? lungs වලට. lungs වලට ගෙනියන්නේ නැහැ. lungs වලට එතනට ගිහිල්ලා නෙන්නේ. හරි? Yeah. right. පිස්සුද කියලා තැවුනේ. right. හරි. ඔහොම වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී ඔහොම දේවල් කියවෙනවා. right. superior venae carry blood toward the heart. True. හරිද? heart එක දෙස තමයි ගෙනියන්නේ. කොහෙද ගෙනියන්නේ? heart එකේ කොහෙද? right atrium. right atrium එකට. හරි. right atrium.
coronary artery carry blood to liver. හරිද? False. liver එකට ගෙනියන්නේ මොකෙන්ද? hepatic artery. Artery. hepatic artery එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එකට celiac artery කියලා කියනවා නේද? right. අර portal circulation එක හා සම්බන්ධ වෙන එකත් ඒකත් අදාළයි මෙතනට. right. ඔන්න එහෙනම් අපි ඊළඟට එනවා. ඊළඟට. True or false regarding cardiovascular system. heart එක ගැනමයි තියෙන්නේ. heart consists 4 ventricles and 2 atria. හරිද? False. වැරදි. False. 2 ventricles and 2 atria. Mitral valve situated in between left ventricle and left atria. True. True. SA node situated in left ventricle of the heart. False. False. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? Right? Right Yeah. atrium. Pulmonary vein arise from left ventricle. False. Left ventricle එකකින්ද පටන් ගන්නෙ pulmonary vein එක? නෑ lungs වලින් පටන් ගන්නෙ. හරිද? lungs වලින් පටන් ගන්නෙ. arise කියලා තියෙන්නේ. පටන් ගන්න එතනින්. හරි? Aortic valve situated between right atrium and right ventricle. False. Right atrium එක සහ left atrium එක සහ left ventricle එක අතර නේද තියෙන්නේ. right. මට කියන්නකෝ aortic valve එකේ තියෙන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අඩසඳ කපාටයක්ද එහෙම නැත්නම් ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටයක්ද මොකද්ද කපාටේ? semilunar valve එකක්ද මොකද්ද? semilunar අඩසඳ නේද? right. ඔයාලා දන්නවා ඒ අඩසඳ කපාටේ උඩට තියෙන්නේ දැන් ventricle එකත් එක තියෙන එක පහළට තියෙන්නේ. ඒක පහළට අල්ලන් ඉන්න කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපි මේ කෝඩ් එක තවත් ඉහළට යන්න නැති වෙන්න අල්ලන් ඉන්න මේ මසල් එකක් තියෙනවා. අපි කියන එකට පැපිලරි මසල් කියලා. පැපිලරි මසල් එක ටෙන්ඩනේ කෝඩ් එක කියන එක අල්ලන් ඉන්නවා ප්‍රොස්ටටික් වැල් එකේ අර ඒක රිලැක්ස් කරද්දී මසල් එක තල්ලු කරන උඩට. අම්මෝ ඒ කිව්වට ඔක ඔළුවට වැදුන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ යන් එහෙනම් ඊළඟ කොටසට. True or false drug indication coupled. Propranolol hypertension වලට දෙනවලු හරිද? True. හරි. captopril දෙනවලු angina වලට හරිද? True. angina වලට දෙන drugs group ටික මතකද? Nitrate, calcium channel blockers, beta blockers. Second line ඒවා ACE inhibitors, potassium channel activator, phosphodiesterase inhibitors. potassium channel activator උදාහරණේ Nicorandil, phosphodiesterase inhibitor උදාහරණේ dipyridamole. මිතංකගේ දිව ලුක් වෙනවා වගේ. dipyridamole. හරි? right. digoxin congestive heart failure වලට දෙනවලු. True. අය මොකටද දෙන්නේ? arrhythmia වලට දෙනවා. right. dobutamine අපිට ඉපදෙන්න. digoxin වල contra indication එක. WPW syndrome. SVT caused by WPW syndrome. Hari? Right. dobutamine දෙනවා fever වලට. False. dobutamine නේද? dobutamine දෙන්නේ මොකටද? to increase heart rate එක වැඩි කරන්න ඕන වෙලාවට තමයි දෙන්නේ. heart rate එක අඩු වෙච්ච රෙඩ් උන්ට අපි ඒක වැඩි කරන්න දෙනවා dobutamine. right. minoxidil male pattern baldness වලට දෙනවලු. True. ඒවට තමයි දෙන්නේ. minoxidil group එක මොකද්ද? Direct acting vasodilator. direct acting vasodilator එකක්. හරි මේකේ ඉන side effect මොනවද? Secretion of renin. renin ස්‍රාවය වැඩි වෙනවා. උත්තේජනනවා මොකද්ද? renin ස්‍රාවය වැඩි වෙනවා. ආය Reflex tachycardia. reflex tachycardia එනවා. හරි ඒකින්ද මේ ඩ්‍රග් එකත් එක්ක දෙන්න වෙනව මොනවද බීටා බ්ලොක් එකක් සහ ඩයියුරෙටික් වෙනවා right true කැලි අඩු ගියා
එන්නෙන් අඩු වෙනවා. True or false on drugs and the side effect couple. on side effect එක drug එකයි couple කරලා තියෙනවා. Enrapil first dose hypotension. True. True. හරි? True. Enrapil හරි. AC inhibitors වල මට මේකත් කියන්න. ඇයි bronchospasm වෙන්නේ? අපි කියනවානේ මොකද්ද මේක ගත්තාම මොකද්ද වෙනවා කියන්නේ අපේ reflex dry cough එකක් වෙනවා කියනවා. ඇයි මේ කැස් වෙන්නේ? Bradykinin level එක වැඩි වෙන්න non vascular smooth muscle constrict වෙනවා. vascular smooth muscle relax වෙනවා. හැබැයි non vascular ඒවා constrict වෙනවා. non vascular එකක් තමයි අපේ bronchi එකේ තියෙන මේ smooth muscle නේද? ඒවා සංකෝචනය වෙනවා. right. ඒකින්ද කැස් වෙන්නේ. Prazosin reflex tachycardia. True. Beta blockers tachycardia. False. Furosemide hypokalemia. True. නේද? Verapamil diarrhea. False. මේකට constipation එන්නේ. හරි? right. True or false regarding drugs and contraindication. අහන්න ගියද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්? නෑ නේද? නෑනේ. හරි. HCT වල goutlu contraindication එක. True. gout. Atenolol hypertension lu. False. False. Yeah. Atenolol indication නෑ නේද? Amlodipine congestive heart failure. True. Contraindication එක amlodipine කියන්නේ මොකද්ද? calcium channel blocker එක heart failure එකදී අපි calcium channel blockers පාවිච්චි කරන්නේ නැත. උත්තරේ වැරදි. හරි. right. Digoxin WPW syndrome වලට දෙනවලු. දෙනවද? contraindication. හරි contraindication නේද? මේ උත්තරේ හරි. හරි. මේකත් හරි. හරිද? මට දැන් indication කියලා වැටුණා. හරි. right. මේ උත්තර දෙකම හරි. C එක වැරදි. C has C congestive heart failure දෙන්නේ නැහැ. හරි? හරි සර්. Digoxin WPW syndrome වලට දෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හරි උත්තර. contraindication යහන්න. right. methyl dopa pregnancy වල දෙන්නේ නැල්ලු. False. false. ඒක තමයි safe drug එක නේ. ඒක තමයි indication. හරි. True or false regarding drugs used in arrhythmia? Flecainide, phenytoin, bromocriptine, sodium nitroprusside. මොකද කියන්නේ? මොනවාද arrhythmia drugs group ටික? class 1, class 2, class 3, class 4 සහ others. හරි. class 1 වල මොනවද තියෙන්නේ? sodium channel blockers. A B C කියලා කොටස් තුනයි. class 2 වල තියෙන beta blockers. මොනවාද ඒවා? propranolol, atenolol ඕවා. class 3 වල මොනවද තියෙන්නේ? potassium blockers. මොනවාද ඒකේ තියෙන්නේ? Butylite. amiodarone, beryllium, ibutilites. Ibutylite, amiodarone, beryllium. right. sotalol උතේනව නේද? sotalol sotalol හරි එක both alpha and beta receptor blocker එකක්. හරිද? right. ඊට පස්සේ නා class 4 calcium channel blockers. නේද? right. class other drugs වල මොනවද තියෙන්නේ? digoxin මොනවද තියෙන්නේ? Adenosine. මොනවද? Adenosine sulfate. adenosine. right. එහෙනම් උත්තර වලට යන්න. flecainide හරිද? True. මොන group එකේද? Sodium channel. phenytoin හරිද? True. ඒක මොකද්ද group එක? sodium channel. bromocriptine හරිද? False. ඒක මොකද්ද දෙන්නේ? heart rate increase. bromocriptine Parkinson සමග milk secretion එක inhibit කරන්න නේද? bromocriptine. sodium nitroprusside මොකටද දෙන්නේ? vasodilate එක direct acting emergency hypertension වලට පාවිච්චි කරනනේ. හරි. right. sodium nitroprusside ගැති වෙන ප්‍රශ්නේ cyanide produce වෙනවා. antidote එක මොකද්ද?
Sodium disulfate. disulfate, nitrite, Nitrate. nitrate නේද? හරි sodium nitrochloride අපි දෙන්නේ කොහොමද? continuous IV infusion යන්නේ. හේතුව slow short half life. short half life. සාමාන්‍ය less than 1 minute නේ. T half එක right. ඒ වගේ T half එක අඩු drug තව කියන්න පුළුවන් නම් special life saving drug එක 3TN 5 minutes නේ. විනාඩි 5යි. right. අපි යන්නේ නම් 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ. True or false about diuretic? Thiazide are used in high doses for the antihypertensive action. හරිද? False. False. Furosemide cause loss මේකේ සාමාන්‍ය daily dose එකක් තිබ්බම ඇති 25 සහ 50 තියෙනවා. 12.5 ට දෙන්න පුළුවන්. හරි. Furosemide cause loss of potassium from today නෙමෙයි body එන්න ඕනේ. මෙතන වැරදි. පොඩි වරදක් තියෙනවා. Furosemide causes loss of potassium from the body. මොකද කියන්නේ? True. Oh, potassium loss කරනවා. They are effective in cardiac failure. True. Heart failure වලට දෙන drugs group තුනක් vasodilators, diuretics සහ positive inotropic agent. Diuretic යටතේ මේක ගන්නවා අපි. Spironolactone is a high efficacy diuretic. False නේද? High efficacy නෙවෙයි, low efficacy. Thiazide are best given in the morning. True. True. Right. ටිකක් වේගයෙන් යනවා ඈ. බලමු තව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවානේ. අපි පොඩ්ඩක් අගට යමු. මේකේ තියෙනවා මේව නම් වල ගන්නවනේ. මම මේව අහගෙන යන්නද ටක් ගාලා. ලියලිය ඉන්න ගියොත් වෙලා යනවා නේද? Indicate the drugs used in H. pylori eradication of 2-week regimen. ටක් ගාලා කියන්න බලන්න 2-week regimen එකේ. ranitidine bismuth citrate ranitidine bismuth citrate දෙන්න පුළුවන්. metronidazole for 100 mg TDS, tetracycline 500 mg QDS. Right. අහුනේ. clarithromycin නෙමෙයිද? then මෙහෙමයි. මේ අලුත් clarithromycin උත් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ සාමාන්‍ය අපිට කියලා තියෙන රෙජිම් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? අපිට තියෙන්නේ ranitidine bismuth එක මික්ස් කරපු කම්ප්ලෙක්ස් එක දෙනවා. හරි metronidazole දෙනවා. ඊට අමතරව මොකක්ද දෙන්නේ? tetracycline දෙනවා. හරි. ඔය තුනක් දෙනවා. ඒක tetracycline අයින් කරලා ඒකට clarithromycin ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. ඔය ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි 2 week regime එක. right. මට මේකක් කියන්න. What are the types of packaging of parenteral? Parenteral pack කරන්න පුළුවන් types මොනවද? Ampule. vials මොනවද? එකක් glass අනිත් එක plastic පුළුවන්ද? plastic පුළුවන්ද? glass plastic parenteral පුළුවන් ඊට පස්සේ rubber closures rubber closure එකක් විතර ගන්න. right දැන් මම කියන්නේ glass වල දාන ඒවා glass උත් තියෙනවා type 1 type 2 type 3 type 4 කියලා හතරක් තියෙනවා. type 1 වල මොනවද දාන්නේ? all products can be all product දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක වියදම වැඩි. හැබැයි දාන්නේ මොනවද අපි? ගොඩක් reaction කරන chemicals තමයි දාන්නේ. මේක neutral glass එක. මේක මිල වැඩි. හරි දෙවෙනි එකේ මොනවද තියෙන්නේ? borosilicate තියෙන එක නේද? borosilicate. ඒවත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි pH අගේ මොනවා කරපුවාද? ටිකක් 7ට වඩා අඩුව තමයි අපි ගන්නෙ. හරි? ඊට පස්සේ තියෙනවා treated borosilicate. හරි? ඔහොම glass type තියෙන අවසාන එකේ අපි දාන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට external preparation වලට ගන්න එක. third එකේ තුන්වෙනි type එකේම අපි ගන්නවා powder for reconstitute. ඔය antibiotic වර්ගය එහෙම දාලා තියෙන්නේ class 3 type එකේ ඒවා. powders ඒවා ඒ වෙලාවට දිය කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි? right. parenteral package කරන්න අපි plastic ගන්නවා. මොනවද ගන්න plastic වර්ග? thermostatic, thermolabile. නේද? thermolabile.
අපි ගන්නවා free fill syringe ගන්නවා. ඒක ප්ලාස්ටික් නේද? කලින් පුරවලද syringe. ඒවා ප්ලාස්ටික් කිව්වා. හරි? උදාහරණයක් glucagon. හරි ඊට පස්සේ enoxaparin. හරි ඊට පස්සේ alpha globulin, interferon වර්ග. මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඕනනම් GCSF නැත්නම් filgrastim. හරි? ඕවා එන්නේ වගේ. right රබර් ගන්න අපි closures විදියට. නේද? වහන මේවා විදියට, මූඩි විදියට. ඇයි ඒ රබර් කියන එක දාලා වහලා අපි නීඩල් එකක් දැම්මත් ආපහු එළියට ගද්දී ඒක සීල් වෙනවා. සීල් ටයිප් එක. සීල් වෙන හින්දායි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් what are the types of packaging of parenteral කියපුවාම packaging types මොනවද කියලා අහන්නේ. මේ අහන්නේ මොනවද? packaging material ගැන එහෙම නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි මට කියා ගන්න ඕනේ මම ඔච්චර කිව්වට මොනවද packaging types? දෙන්න බලන්න. මොකක්ද ඔයාලා කියන්නේ මේකට what are the types of packaging of parenteral? මොන්දර මතක තියාගන්න. packaging types හැවොත් මොනවද? primary packing, secondary packing, tertiary packing. primary එක කියන්නේ කෙලින්ම drug එක ගෑවෙන packaging material. උදාහරණයක් glass ampule එක නම් glass එක. හරි? දෙවෙනි එක secondary කියන්නේ primary packaging material එක direct contact වෙන එක. දැන් මේ glass ටික අපි දානවා cardboard pack එකකට. දාලා අහුරලා තියෙන පොඩි pack එකක්. ඒක තමයි secondary එක. ඒ වගේ pack ගොඩාක් එකතු කරලා ලොකු cardboard පෙට්ටියකට දානවා. ඒක තමයි tertiary pack එක. හරිනේ? primary, secondary and tertiary දෙන්න ගන්න එහෙම වරද්දන්න එපා. හරි තා විනාඩි 10යි. හරි? What are the different sterilization methods of parenteral? දෙන්න බලන්න කට්ටිය මතකෙන්. ඊයේ රෑ මට ක්ලාස් එක කරන්න බැරි වුණා. මං හිතන්නේ ඊයේ රාත්‍රියේ ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නේ නැති මේ. ඇත්තටම මේ ටිකක් මට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ දවස්වල මේ පන්ති චුට්ටක් මං අඩු කරලා තියෙන්නේ මේ. මගේ පුතා පොඩ්ඩක් ශිෂ්‍යත්ව ලියනා මේ වගේ මං ඒකට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒකින් මම පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ මම වැඩිපුර කරන්නේ මේ රිවිෂන් එකේ කට්ටියට ගොඩක් ඕන වෙන හින්දා උඩක් කරනවා මම ඒ කට්ටියට අනිත් අයට ටිකක් මම චුට්ටක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. මට පොඩ්ඩක් දෙසැම්බර් මුල සතිය වෙනකල් පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න. චුට්ටක් ක්ලාස් කරන වෙලාවල් ටික වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හදිසියේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක් හරි මම දානවා. ඒකින්ද චුට්ටක් ටික කාලයක් මට දෙන්න. හරි. රයිට්. අපි යන් ඊළඟට sterilization method පටස් ගාලා කියන්නකෝ. gamma radiation method, අහන්නේ. moist radiation, filtration, gaseous method, gaseous method. moist heat method එක ගන්න පුළුවන්. ඔව් heat method. හරි heat method එකේ කොටස් දෙකයි. moist heat, dry heat. හරිනේ? තර moist heat එක දෙන්නේ autoclave එකකින්. dry heat එක දෙන්නේ oven එකකින්. හරි? oven එකකින්. right. ඊට පස්සේ අපි එනවා radiation. අපි radiation දානවද parenteral වලට? radiation කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන්. radiation කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ gaseous method ethylene oxide එක අපි sterile කරනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්ද parenteral වලට? පුළුවන්. parenteral එකක් අපිට gas වලින් sterilize කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ සර්. හරි උදාහරණයක් දෙන්න. සර් parenteral කිව්වහම injections ම වෙන්න ඕනේ නෑනේ නේද? නෑ. ඔතන මේ අපි ගන්නේ drug එක, product එක. මෙතන මේ devices නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සර් powder packs එහෙම පුළුවන් නේ? ඔව් powder pack පුළුවන්. හරි. powder pack පුළුවන්. radiation sorry මේ gaseous method ඇහුන්නේ containers වලට pack කරාට පස්සේ කරන්න පුළුවන්. ඔව් අවසානයේදී sterilize කරන්න ගන්නවා. විශේෂයෙන් pre-fill syringe එක. හරි container එක ඇතුළේ දාලා අපි fitting මොනවද කරනවද? ethylene oxide එක sterilize කරනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි.
ඊට පස්සේ heat method, radiation, ඊට පස්සේ අපි gaseous method, අවසාන වශයෙන් filtration. filtration උත් කරන්න පුළුවන් parenteral. හරි? ඉතින් ඔය හතර කියන්න ඕනේ. ඔය හතර අනිවාර්යෙන් කියන්න radiation, filtration, gaseous, heat method. හරි? ඔන්න ඔය ටික කියන්නේ. තමයි method of sterilization. තාම ඔයාලා sterilization පාඩම් කරලා නැහැ. හරි? මේක යන්නේ Saturday night class එකේ යන theory කොටස තමයි මේ දවස්වල යන්නේ එක. හරි. අපි ඊළඟට යමු. Speculars ගන්නකොට ඔයාලා දෙන advice ඒවා ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය දේවල්. pharmacokinetic dynamic දන්නවා, bioavailability වල දන්නවා. first order, zero order kinetic ඒවා අපි සාමාන්‍ය මේ දිනවල සාකච්ඡා කරපු fundamental ටික. right. අපි යන්කෝ MCQ දෙක තුනක් ටක් ගාලා තව විනාඩි 5ක් ගන්නම් මම. කොතන නැවතනේ? එතනනේ. angina. හරි? angina වලට දෙන drugs ගැන අහන්නේ. Atenolol is recommended for the treatment of acute angina. False. false angina වලට beta blockers පාවිච්චි කරනවද? angina වලට පාවිච්චි කරන drugs මොනවද? Carvedilol, bisoprolol, metoprolol. අන්න හරි. carvedilol, bisoprolol සහ metoprolol තමයි අපි ගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් angina වලට පාවිච්චි කරන drugs group මොනවද? Nitrates. nitrates calcium channel blockers beta blockers beta blockers. හරි. උත්තරේ atenolol is recommended for the treatment of acute angina. acute angina වලට අපිට මේවා ගන්න බෑ. හරි? right. උත්තරේ මොකද කියන්නේ? true the false? False. false right. ගන්න පුළුවන් මොනවද? drugs ටික? carvedilol, Bisoprolol, metoprolol, metoprolol. Right. Diltiazem is used in the prophylaxis of angina. True. Right. Diltiazem කියන්නේ මොන group එකේ අයිති එකක්ද? calcium channel blockers වල group තුනක් තියෙනවානේ. phenothiazine, dihydropyridine සහ benzodiazepine benzodiazepine. Diltiazem කියන්නේ මොකක්ද group එක? Benzodiazepine. benzodiazepine ඒක ඇවිල්ලා intermediate දෙපැත්තටම බලපාන එක නේද? හරි? diltiazem. හරිද? diltiazem එක cardio selective වගේම vaso selective ඔය දෙකම මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකින්ද මේ drug එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? prophylaxis of angina. පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. උත්තරේ හරි. Glyceryl trinitrate have venodilator action. Venous නැත්නම් උදර ශිරා dilate කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. True. True. උත්තරේ හරි. And isosorbide dinitrate can be used together with glyceryl trinitrate to manage angina. True. True. ISDN කියන එක long term ගන්නවා. හැබැයි GTN අපි acute angina එකක් manage කරන්නයි ගන්න. Right. Isosorbide dinitrate is contraindicated in patient with bronchial asthma. False. false ඇයි එහෙම කියන්නේ? So ඒකේ constriction property එකක් නැහැනේ. මේක කියන්නේ contraindicated in patient with bronchial asthma. Constriction property එකක් නෑ. isosorbide ඒ කියන්නේ nitrate වලින් කරන්නේ මොනවද? dilate කිරීම තමයි. relax කිරීමක් කරන්නේ. නේද? සින්දු පේශී. ඉතින් මේකේ bronchial asthma වලට contraindicate කියන කතාවක් අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ කොහොමද? උත්තරේ වැරදි. right. ඔන්න අපි එනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. කීයද? දෙක. digoxin. Sir. Hello. Sir, nitrates වල main action එක විදිහට ගන්නෙත් vasodilate කරනවා කියන action එක නේද? ඔව්. vasodilation. ඒ කියන්නේ
nitrate එකක් ගත්තාම smooth muscle relax වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි කියන්නේ coronary artery එකේ smooth muscle relax වෙනවා. ඒ වගේම blood vessel වල smooth muscle relax වෙනවා කියන එක. චාමර මොකක්ද ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවද? නෑ සර් සමහරලාට ඔක්සිජන් සප්ලයි එක අඩු කරනවා කියලාත් ඒක කියන හින්දා හුවේ ඒක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක ඇවිල්ලා heart එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් heart එකේ දැන් අපි nitrate එකක් දුන්නාම blood vessel ඉහිල් කරලා දෙනවනේ. ඉහිල් කරනවා. එතකොට ඉහිල් කරද්දී heart එකට අවශ්‍ය blood supply එක හරි coronary artery එකත් ඉහිල් වෙනවා. blood supply එක වැඩි වෙනවා. oxygen සැපයුම වැඩි වෙනවා. හැබැයි angina වලදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඔක්සිජන් ඉල්ලුමට සාපේක්ෂව සැපයුම අඩු වීමක්. ඒ කියන්නේ සැපයුමට සාපේක්ෂව ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒකට සපය ගන්න බැරි වීම angina කියන්නේ. එතකොට chest pain එක එන්නේ. අපි එතකොට තමයි නයිට්‍රේට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් සපයන එක මේකෙන් වැඩි කිරීමක් කරන්නේ. ඒක කොතනද තියෙන්නේ? චාමර කොහෙද මේ කියන්නේ මේ නෑ මේක මම දැක් සමහර තැන්වල තියෙන ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරනවා කියලා තියෙන මේන් තව ඇක්ෂන් එකක් විදිහට ඒක ඩිරෙක්ට් මේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරනවා. අඩු කරන්නේ මෙහෙමයි. සැපෙම වැඩි කරන හින්දා. heart එකෙන් තියෙන ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. එයා සැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන හින්දා. තේන blood vessel dilate කරපුවාම හෘද සැපෙම වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන ඔක්සිජන් සැපෙම වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද අරයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක කියන්නේ ඒක ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට එයා සපේලා ඉවරයි. ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් සපේන එක වැඩි වෙන හින්දා. හරිද? හරි සර් නයිට්‍රේට් වලට ඔය heart එක සම්බන්ධ ඇක්ෂන් නෑ නේද? අර ක්‍රොනොට්‍රොපික් අනම්මනම් ඒව නෑ නේද සර්? නෑ එහෙම ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. අයිනොට්‍රොපික් ක්‍රොනොට්‍රොපික් එහෙම ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. හරි නේද? රයිට්. මට පොඩි කාරණයක් කියන්නකෝ. මේක නම් මේකට අදාළ එකක් නෙමෙයි. චුට්ටක් නේ. හරි. මම ඉන්නවා. පොඩ්ඩක්. හරි. අපි යමු. තව එක ප්‍රශ්නයක් කරමු ඈ. මෙන්න මේකට අපි උත්තරේ හොමු. True or false regarding use drugs regarding true or false regarding drugs used in congestive heart failure. Congestive heart failure වල පාවිච්චි කරන drugs ගැන මේ අහන්නේ. Phosphodiesterase inhibitors දෙනවද? false false. මොනවාද phosphodiesterase inhibitors වල ගන්න? Dipyridamole. I don't know. Amrinone, milrinone. Sildenafil, tadalafil. Right. දැන් ඔයාලට congestive heart failure එකදී phosphodiesterase inhibitors පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද? පාවිච්චි කරනවා සර්. Amrinone, milrinone දෙනවා. උත්තරේ පාවිච්චි කරනවා. උත්තරේ හරි. හරි. beta adrenoceptor agonist දෙනවද නැද්ද? false. beta agonist අපි දෙනවද නැද්ද? ඇයි dopamine, dobutamine? True. නේද? positive inotropic agent තුනක් තියෙනවානේ. glycoside, cardiac glycoside, beta agonist, phosphodiesterase. උත්තරේ හරි දෙනවා. හරි. මොනවාද dopamine, dobutamine කියන්නේ beta agonist. diuretics දෙනවද නැද්ද? True. උත්තරේ හරි නේද? piperosamide, bumetanide නේද? ethacrynic acid දෙනවා. beta blockers දෙනවද නැද්ද? False. beta blockers දෙන්නේ නැහැ. cardiac glycoside දෙනවද නැද්ද? True. හරිනේ? True. එහෙනම්
මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩාක් ඔයාලට අනිකුත් දේවල් අල්ලගන්න පුළුවන්. මම ඉතිරි ටිකක් අපි කොහොම හරි ඊළඟ දවසේ කරමු. මම මෙහෙම ඊළඟ සතියේ වල පේපර් එකක් දෙන්නේ නැතුව මේ තියෙන SCQ ටිකයි ගිය සතියේ ඉතුරු වුණා අපිට එක ගාණක්. ඒ ගාණයි මේක ඉතිරි MCQ ටිකයි කරමු. හරි. අදට මම නවත්තන්න මේ ඇති නේද? කට්ටියත් එපා යන්න කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා. හරි. එහෙනම් අදට අපි නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ හවස ක්ලාස් එක තියෙනවා නේද සර්? අද හවස තියෙනවා. 4:00 එක තියෙනවා. NMR එක කරන්න ඒකට එකතු වෙන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපි අද නවත්තමු. ලබන සතියේ අපි හම්බෙමු. මේ පේපර් එකයි ගිය සතියේ පේපර් එකේ ඉතුරු ටිකත් එක්ක. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. ආයුබෝවන් නේ. Thank you sir. Welcome.